السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان نسیم مہناز۔ آج جو شخص ہمارے ساتھ موجود ہے یہ ایک بزنس مین ہے، اوورسیز کا کام کرتے ہیں۔ ان کا نام ہے ہدایت اللہ خان۔ ان کے ساتھ جو فراڈ کیا ایک شخص نے، یہ بھی خود بتائیں گے اپنی زبانی، ان کے ساتھ کس طرح فراڈ ہوا اور کس طریقے سے فراڈ کیا گیا اور کن کن لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا گیا۔ اس دنیا میں بہت سارے لوگ نوسر باز ہیں، فراڈی ہیں، مطلب پلان کرتے ہیں فراڈ کے لیے، نوسر بازی کے لیے کہ اگلے بندوں کو کس طرح لوٹا جائے۔ اداروں کے نام لیتے ہیں، کوئی کسی ادارے کا نام لے کے بات کرتا ہے، کوئی کسی ادارے کا نام لے کے بات کرتا ہے تاکہ وہ ہم پہ ٹرسٹ کریں اور وہ ان کو لوٹ سکیں۔ جی اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں ہدایت اللہ خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پہلے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری بات کو اس پہ لے کے آیا چینل پہ۔ تو اچھا ہدایت اللہ خان صاحب، مجھے بتائیں، آپ بزنس تو اوورسیز کا کرتے ہیں، آپ کا آفس کدھر ہے؟ میرا آفس چاندی چوک میں، کشمیر گیٹ پلازا میں، سینٹر اسپتال کے سامنے بالکل۔ تو میں اوورسیز کا کام کرتا ہوں، میں پروموٹر ہوں جی۔ اچھا، اس شخص کے ساتھ آپ کی کہاں پہ ملاقات ہوئی؟ اس کا نام آپ بتائیں گے کہ اس کا نام کیا اور اس نے کیسے فراڈ کیا آپ کے ساتھ، کس بزنس میں فراڈ کیا آپ کے ساتھ؟ اس کا نام ہے سید سجاد حیدر گیلانی۔ اس کا میرے ساتھ جو فرسٹ ملاقات ہوئی تھی، اس نے ہمیں بلایا تھا سارینا ہوٹل میں۔ تو سارینا ہوٹل میں یہ پورا اپنا جو اس کا پروٹوکول تھا، اپنا سسٹم تھا، جس طرح پروفیشنل بندہ ہوتا ہے اسی طرح کا ہمارے ساتھ ملا ہے۔ اس کے ساتھ یعنی پورا ایک ٹیم تھا، پورا اپنا جو اس کا ٹیم تھا سارے تھے۔ تو ایک وردی والا بندہ بھی تھا، یعنی کرنل رینک کا۔ تو وہ بھی یہ بتا رہا تھا کہ یہ رینجر کا پراپرٹی کنسلٹر ہے، تو رینجر کے لیے یہ کام کر رہا ہے۔ تو پورا ایک گروپ تھا اس ٹائم ہمارے ساتھ۔ اس نے یہ اس کا میٹنگ ہو گیا، کہتے ہیں ہم جو ہے نا، ہم کو رینجر کے لیے زمین چاہیے، تو ادھر جیلم کے ایریا میں، دینا میں، تو آگے ہم رینجر کو دے رہے۔ تو بطور انویسٹر مجھے جو ہے نا اس نے کر دیا کہ آپ اس میں پیسہ انویسٹ کر دو، تو آپ سے آگے جو ہے نا یہ زمین رینجر لے گی۔ تو اس کے آگے جو ہے نا ہمیں اس ٹائم اس کے ساتھ ملاقات کر دیا۔ پھر جو ہے نا آپ کے ساتھ کس کا ملاقات کر دیا؟ ہمارے ساتھ ملاقات جو فرسٹ آ گیا جو ہے نا، وہ پورا اپنے پروٹوکول میں، یعنی آگے پیچھے گاڑیاں ادھر سارینا ہوٹل میں، وہ جب ہمارے ساتھ مل گیا تو اس کا پورا ایک ٹیم تھا، تقریباً 8-10 بندے تھے پورا، جس طرح پروفیشنل ایک کمپنی کا یا ایک سرکاری کا جو ہے نا گورنمنٹ کا ایک پورا ٹیم ہوتا ہے، اس کے مطابق اس طرح ہمارے ساتھ ملا ہے۔ اور ہمارے ساتھ جو بھی اس طرح باتیں کی ہے سارا پروفیشنل طریقے سے، کہ ہم جو ہے نا سارے یعنی رینجر کے لیے میں کام کر رہا ہوں، یہ ساجد حیدر گیلانی جو ہے، سجاد حیدر گیلانی، کہ میں رینجر کا پراپرٹی کنسلٹر ہوں جی۔ اچھا خان صاحب، میں یہ بتائیں کہ یہ بندہ کس کے تھرو آپ کے پاس ہے، یا آپ کے ساتھ یہ پہلے سے آپ کا دوست ہے؟ یہ نہیں، یہ میرے ساتھ ایک آفس میں منیجر تھا، اس نے جو ہے نا ایک پراپرٹی ڈیلر ہے جو سہیل بٹی نام کا، ایک سہیل اقبال بٹی، وہ بھی لاور پنڈی میں رہتا ہے، وہ بھی اس گروپ کا جو ہے نا پورا وہ ہے، یعنی گروپ حصہ ہے بالکل اس گروپ کا۔ تو وہ منیجر کو میرے پاس لے کے آیا، منیجر آ گیا میرے پاس کہ آپ اس طرح جو ہے نا کوئی ڈیل ہے، کوئی رینجر کے لیے زمین لے رہا ہے، تو زمین بھی موجود ہے ادھر ہے جیلم میں، تو آپ جو ہے نا اس کے ساتھ، تو اس کی یہ منیجر کے تھرو میں اس کے ساتھ مل گیا، یہ سہیل اقبال بٹی جو لاور پنڈی کا رہائشی ہے، اور اس کے تھرو سہیل نے مجھے اس کے زمین والوں کے ساتھ بھی جو ہے نا پھر ادھر ملایا، یہ سجاد حیدر گیلانی کے ساتھ۔ پھر جب اس کے ساتھ میٹنگ ہو گیا تو اس نے کہا آپ کو ہم بطور انویسٹر وہ کر رہے، پھر آگے یہ زمین ہم آپ سے لیں گے جی۔ تو پھر آپ کو انہوں نے انوائٹ کون سے ہوٹل میں کیا؟ فرسٹ ٹائم میرا جو میٹنگ ہوا تھا وہ میرا سارینا ہوٹل میں ہوا تھا، جو اس میں پورا اس نے مجھے اسلام آباد، سارینا ہوٹل اسلام آباد میں ہوا تھا، جو پورا اس نے مجھے سیٹسفائیڈ کر دیا بالکل ہر طریقے سے۔ اس نے مجھے پورا دستاویزات دکھائے کہ میں رینجر کا پراپرٹی کنسلٹر ہوں، تو اس نے مجھے کارڈ بھی دکھائے اپنے۔ تو وردی میں بھی اس کے ساتھ ایک بندہ تھا جو ہے نا یعنی کرنل رینک کا، وہ بھی یہ بول رہا تھا کہ بھائی جو ہے نا یہ ہمارا جو ہے نا وہ ہے پراپرٹی کنسلٹر ہے رینجر کا جی۔ جو کرنل صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں، واقعی وہ مطلب آن ڈیوٹی تھا کہ ویسے ہی جیل ہی بن گیا ہوا تھا؟
नहीं, वो बिल्कुल जिली था। बाद में जो हमें पता चल गया कि बिल्कुल पहले तो हमें उस टाइम यकीन हुआ था कि ये पूरा जो है ना वो है कर्नल है, ओरिजिनल है, सारा कुछ जो है ना प्रोफेशनल तरीके से हो रहा है। लेकिन बाद में हमें किस तरह पता चल गया कि आगे ये बात जब हम पेमेंट देते रहे जो है ना, वो ज़मीन वालों के साथ जो टच कर दिया वो भी उसने उधर से एग्रीमेंट करवाया, हम पेमेंट देते रहे पेमेंट। उसके बाद फिर जो है ना जब हम थोड़ा बहुत हमें शक हो गया कि ये मामला तो थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। कभी बोलता है कि जो है ना जब हम एग्रीमेंट उसको लेके आते हैं तो कहते हैं ये एग्रीमेंट चेंज कर दो, दूसरा लेके आओ। जब दूसरा लेके आते हैं कहते हैं नहीं ये नहीं सही, अभी 100 है इसको 200 कर दो। हमने रेंजर वालों से 75% पेमेंट उठाया है। तो उसके बाद हम जो है ना थोड़ा जब शक हो गया तो हम लाहौर चले गए। लाहौर में जो है ना हम डीडीजी रेंजर ब्रिगेडियर शाहिद के साथ मेरी फर्स्ट मुलाकात जो हो गई है। तो मैं ये शाहिद साहब की हम बात करते हैं, डीजी रेंजर साहब की बात में हम बात करते हैं। आप मुझे बताएं कि आपने इसको जो पेमेंट की है थ्रू चेक की है या कैश की है इसको, जब आपकी मीटिंग सरीना होटल में हुई इसके साथ कितने लोग थे? सरीना होटल में जब हमारी मुलाकात हो गई इस्लामाबाद में तो उसके हम पूरा टीम था, तकरीबन 10-12 लोग थे उसके साथ। उसके वकील भी थे। दूसरा जो ये वकील जो कह रहा था कि मैं रेंजर का लीगल एडवाइज़र हूँ, फहीम अख्तर गुल नाम है उसका, वो भी उसका जो है ना जो वकीलों का वो था हेड वही था। बाकी उसके साथ और भी जो है ना जो उसके कंपनी के जो है ना जो कह रहा था हम जो है ना सारे गवर्नमेंट के मुलाजिम है, वो भी तकरीबन 12 कुछ लोग थे, 12 लोग थे। यानी आप लोगों का सरीना में उसने सबज बाग दिखाया कि भाई सरीना में मीटिंग हो रही है। ज़ाहिर बात नुसरबाजी हाई लेवल पे होती है, जो हाई लेवल पे नुसरबाजी करते हैं सरीना पे जाते हैं या किसी पीसी पे जाते हैं, किसी अच्छी जगह प्लेस पे जाते हैं जो नुसरबाजी करते हैं। आपने जो पेमेंट है किस तरह दी? मैंने पेमेंट कुछ ज़्यादातर पेमेंट कैश में दिया था और कुछ पेमेंट जो कह रहा था जो है ना जो कह रहा था कि ज़मीन वाला बंदा है उसके साथ आप एग्रीमेंट कर दो। और जो दीना में मुख्तार अहमद वो भी अपने आप को कह रहा था कि मैं रिटायर सूबेदार हूँ, उसको जो है ना उसके बैंक के ज़रिए भी जो है ना हमने भेजा है जो है ना। लेकिन ज़्यादातर पेमेंट कैश पे जो है ना कैश पे। रसीद आपके पास है जो पेमेंट की आपने? नहीं, वो इस तरह प्रोफेशनल तरीके से हमारे साथ मिलते थे कि रसीद का तो कुछ बात भी नहीं होता था कि भाई रसीद, क्योंकि वो इसी तरीके से कि हमें जो है ना बिल्कुल ट्रस्ट पहले डेवलप किया, फिर आप लोगों का दोस्ती हो गया, आपने समझा कि यार अच्छी टीम है, अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बीच में आर्मी के लोग हैं, एयरफोर्स के भी लोग हैं, आप लोगों ने तब इतबार किया? बिल्कुल बिल्कुल। हमने इसकी वजह से कि हम कह रहे थे कि कभी भी आर्मी तो कभी भी किसी के साथ कोई न फ्रॉड न धोखा, ये हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये इस तरह जो है ना हमारे साथ जीली आर्मी बन के हमारे साथ सिस्टम, हमने तो बिल्कुल ये जहन में भी नहीं आ रहा था कि हम जो पेमेंट दे रहे हैं वो जो है ना सरबाजी उसमें जा रहे हैं या हमारा पेमेंट डूब रहा है। हम जितना पेमेंट दे रहे थे हम तो बिल्कुल ये जहन में कि हमारा जो है ना बिल्कुल ये काम हो रहा है। तो जितना पेमेंट हम दे रहे थे वो बिल्कुल ट्रस्ट पे कि भाई ये तो गवर्नमेंट का इदारा है, तो इस तरह जो है ना हमसे पेमेंट। अदादुल्ला साहब ये मुझे बताएं कि ये जो सजाद हैदर है ये अपने आप को क्या जाहिर करता था, या कंसल्टेंट उसने बता दिया, और क्या जाहिर करता था? ये जो मेरे साथ मिला था उसने जो है ना अपने आप को रेंजर की प्रॉपर्टी कंसल्टर के, मैं रेंजर को मैंने कलर सईदा में रेंजर को जगह दिया है, मैंने जो है ना वाकेंट में रेंजर को जगह दिया है, मैंने चक्री रोड पे रेंजर को जगह दिया है। क्योंकि वो जब भी मेरे साथ बात कर रहा था तो मुझे थोड़ा बहुत मैंने कहा चलो इतना तो और कुछ तो नहीं कर सकते प्रोफेशनल, लेकिन अपने उसकी बातें तो रिकॉर्ड करो ना। जो भी मेरे साथ वो बातें कर रहा था वो मेरे पास जो है ना रिकॉर्ड होके, लेकिन मेरे दूसरे लोगों के साथ जो किया हुआ है वो ज़्यादातर कर्नल बन के जो है ना, जो और भी बहुत लोगों के साथ वो कर्नल बन के कि मैं जो है ना लेफ्टिनेंट कर्नल हो जो है ना सजाद हैदर गिलानी, मैं रेंजर के लिए काम कर रहा हूँ, लेफ्टिनेंट कर्नल हूँ। तो ज़्यादातर लोगों के साथ और भी बहुत लोगों के साथ कर्नल के नाम पे जो है ना उसके साथ किया हुआ है। जी नाज़रीन, आपने सुनी हैदुल्ला की बात कि इन लोगों ने जो नुसरबाज का टोला है इन्होंने आर्मी का लिबास पहना, अपने आप को आर्मी ज़ाहिर की। और इस ब्रेक से जाने से पहले हैदुल्ला साहब से बात हो रही थी। जी हैदुल्ला साहब ये मुझे बताएं कि आपसे टोटल पैसे उसने कितने लिए?
جی پیسے تو ویسے جب میں آپ کو وہ بتاؤں کہ میرا جو نقصان اس نے کیا ہے وہ تو میرا سمجھو کہ بالکل 2.5 کروڑ سے اوپر، کیونکہ میرا گھر چلا گیا، میرا بزنس تباہ برباد ہو گیا، سارا کچھ چلا گیا. لیکن جو اس نے کیش میرے سے لیے جو ہے نا وہ 1,15,00,000 جو ہے نا اس نے لیے جو ہے نا. باقی وہ وکیل جو تھا اس نے تقریباً 8.5 لاکھ روپے کیش لیے، کچھ چیک لیے تھے. تو اگر اس لحاظ سے میں دیکھوں تو میرا جتنا بھی زندگی کا جمع پونجی تھا وہ سارا کچھ اس نے لوٹ لیا ہے. وہ بالکل میرا سارا کچھ تباہ ہو گیا، گھر تباہ ہو گیا، سارا کچھ گھر چلا گیا میرا جو ہے نا. کیونکہ ظاہری بات ہے یہ پیسہ میرا اپنا نہیں تھا، تو میں نے لوگوں سے، رشتہ داروں سے یہ پیسہ میں نے لیا تھا اس کام کے لیے. تو سمجھو کہ میرا بالکل پورا زندگی کا جو بھی میں نے محنت کیا تھا، جو بھی کیا تھا، میرا بہت اچھا کام تھا، لیکن وہ سارا کچھ اس نے جو ہے نا تباہ برباد کر دیا ہے. اچھا، اس کے بعد پھر آپ نے کوئی ایف آئی آر نہیں کرائی کسی آرمی کے یا کسی رینجر کی شخصیت کے پاس آپ نہیں گئے؟ میں فرسٹ ٹائم میں نے جو ہے نا جو مجھے پتہ چل گیا تو میں نے چیف آف آرمی اسٹاف کو لیٹر لکھا ہے کہ یہ میرے سارا اس طرح ہوا ہے. تو اس کے وہ میرے ساتھ انویسٹیگیشن کے لیے میرے پاس آئے بھی ہے، لیکن اس کے بعد پھر مجھے خود تو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا جو ہے نا بات ہوئی ہے آگے. تو چیف آف آرمی اسٹاف کو میں نے لکھا تھا، ایم آئی کو میں نے لکھا تھا کہ میرے ساتھ اس طرح زیادتی ہوئی جیلی آرمی کے اور رینجر کے نام پہ. تو اس ٹائم کا جو وزیر داخلہ تھا اس کو بھی بتایا تھا. لیکن پھر ایف آئی آر جو ہے نا ہم جو زمین والے تھے اس کے پاس بھی چلے گئے تو اور ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ زمین تقریباً 12-15 جگہ پہ یہ اور بھی ان لوگوں کو دیا ہے. اس کے ساتھ بھی بالکل اس طرح سین ہوا ہے جو ہے نا جو جیلم والے زمین ہے اس کے ساتھ بھی اس طرح سین ہوا ہے جو ہے نا سارے بندوں کے ساتھ میں جو. یہ مجھے بتائیں کہ آپ کے ساتھ اور کتنے لوگوں کے ساتھ اس نے نوسر بازی کی ہے، فراڈ کیا ہے، لوٹا ہے لوگوں کو؟ یہ پہلے جو اس زمین پہ جو مجھے دیا تھا اس پہ تقریباً 12-15 جو ہے نا بندوں کے ساتھ اس طرح کیا ہوا ہے. تو جو دینے والے زمین تھی مالدیو میں، تو اس کے بعد پھر آگے مجھے پتہ چل گیا کہ ایک اور زمین جو ہے نا اس نے ادھر تراوڑی میں اسلام آباد میں ایک اور زمین ہے اس پہ ابھی جو ہے نا جو نیا لوگوں کے ساتھ جو کیا ہوا تھا فراڈ، تو یہ کرنل بن کے جو ہے نا دوبارہ اس زمین پہ جو ہے نا وہ کر رہے. میرے خیال میں جو ہے نا ابھی بھی اس زمین پہ یہ لوگ لگے ہوئے. اس کے یہ سجاد حیدر گیلانی جو ہے اس کے کوئی بھی نمبر اپنے نام پہ نہیں ہے، جو بھی ہے نہ کسی کے پاس آئی ڈی کارڈ، کوئی بھی اس طرح صحیح طریقے سے وہ کام کر رہا تھا بالکل اس کے پروفیشنل طریقے سے کہ بالکل کوئی کسی کے بھی ذہن میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ بھائی یہ کوئی فراڈی ہے، یہ کوئی 2 نمبر بندہ ہے. بالکل کسی جگہ پہ وردی میں، کسی جگہ میں اپنے ساتھ جو ہے نا صفائی وغیرہ وردی میں اپنے ساتھ ادھر ادھر لے کے جاتا تھا پورا. یعنی ایک اس نے وہ بنایا تھا، گروپ بنایا تھا اپنے پروفیشنل طریقے سے. اچھا، گروپ تو انہوں نے بنایا، ظاہر بات ہے جو نوسر باز ہوتے ہیں ان کی گروپنگ یہ ہوتی ہے. اچھا، یہ مجھے بتائیں کہ پھر ایف آئی آر آپ نے کٹائی کسی تھانے میں؟ اس کو کتنا عرصہ ہو گیا آپ کے ساتھ فراڈ ہوا؟ ٹائم کتنا ہوگا، عرصہ کتنا ہوگا؟ میرا تقریباً جو 11واں مہینہ تھا کہ میرے ساتھ وہ فرسٹ میٹنگ جو ہوئی تھی، میرے خیال میں 3 تاریخ تھا، وہ 3-4 تاریخ 11واں مہینہ 2016 میں جو ہوئی تھی. تو اس کے بعد میں اس بات پہ آتا ہوں کہ جب ادھر سے ہم چلے گئے بریگیڈیئر شاہد کے پاس، بریگیڈیئر شاہد کے ساتھ جب ہماری ملاقات ہو گئی ہے تو اس نے جب ہمیں بولا ہے کہ ڈی جی جی رینجر جو ہے بریگیڈیئر شاہد لاہور ہیڈ کوارٹر میں بیٹھتا ہے، ادھر ہم اس کے ساتھ ہم نے ملاقات کر دیا. کتنے سر ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، آپ کے لیے زمین لیا ہوا ہے، تقریباً 6-7 مہینے ہو گئے، تو فائل ہم نے رکھ دیا. تو اس نے بولا ہے کہ نہ کوئی جو ہے نا سجاد گیلانی کو ہم جانتے، نہ کوئی اس طرح رینجر کا پراپرٹی کنسلٹر ہے، یہ سارے 2 نمبر ہے. تو اس کے بعد ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ سارا فراڈ ہے. تو ہم نے جب چیف آف آرمی اسٹاف کو لیٹر لکھا تھا، تھوڑا بہت میرے خیال میں اس کو شک ہوا ہے کہ آگے جو ہے نا یہ بات پھیل رہی ہے. تو وہ پھر اس کے بعد غائب ہو گیا اپنے نمبر وغیرہ، کیونکہ ظاہر بات ہے اپنے نمبر سارے بھی کوئی اپنے نام پہ نہیں تھے، سارے لوگوں کے نام پہ، مختلف لوگوں کے، کوئی مسیح کے نام پہ، کوئی کدھر نمبر سارے جو ہے نا جو بھی استعمال کر رہے تھے. تو غائب ہو گیا نمبر، میرے سے اس کا رابطہ جو ہے نا وہ ختم ہو گیا. تو ابھی تقریباً یہ مہینہ پہلے جو ہے نا یہ ہمیں جو ہے نا لاور پنڈی کچہری میں یہ اچانک میرے سامنے آیا ہے
जो है ना, तो फिर उसी टाइम फिर दोबारा हमें पता चल गया कि ये जो है ना दोबारा, तो फिर दोबारा उसके साथ जो है ना उस दिन जो हमको सामने आया है। तो नहीं, मुझे ये बताया ना, आप 16 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ये फिर बीच में गायब हो गया या यहाँ से भाग गया, फिर आपको ये किस टाइम मिला, कब मिला, कौन से सन में मिला? तो ये जब गायब हो गया तो हमारे साथ तो कोई, क्योंकि नंबर तो तय नहीं, अपने आईडी कार्ड हमारे पास नहीं था, नंबर कोई और बंदों के नाम पे थे। तो ये तकरीबन 1 महीना पहले, आज से 1 महीना पहले लावरपिंडी कचेरी में ये दोबारा हमें जो है ना मिला है। तो उधर बहुत शोर हमने किया है कि हमारे साथ ज्यादती हुआ है, ये है वो है। तो उसने दोबारा कुछ इस तरह जो है ना वो बना के उधर से ये किसी तरीके से वो निकल गया। लेकिन फिर हमने जो है ना 1-2 वकील को उसमें गारंटी के तौर पे कि ये दोबारा जो है ना हमारे साथ, तो वकीलों ने तो और कुछ, क्योंकि उसको भी पता था कि ये बंदा जो है ना फ्रॉडी है, तो उसने हमको उसका घर दिखा लिया। तो घर से हमें पता चल गया कि भाई ये इसका घर है जो है ना उधर लावरपिंडी में, इसका घर इधर वेस्टेज में उसका घर है, इधर रहता है। तो उसके बाद फिर जो है ना हमें पता चल गया आज से 2 दिन पहले कि भाई इसके ऊपर किसी और ने जो है ना इसने इसके ऊपर FIR किया है ताना को हिसार में। तो जो हमें पता चल गया तो फिर जो बंदे जिसके साथ भी हुआ था तो उसके साथ भी मैंने राब्ता कर दिया। तो हम फिर चले गए जो है ना उसके साथ SSP ऑपरेशन इस्लामाबाद, उसके पास चले गए सारे बंदे। हमने उधर अपना मौक़िफ़ पेश किया कि सर हमारे साथ ये हुआ है, ज़्यादती हुआ है। तो सारे बंदे हैं जो है ना इस तरह जिली आर्मी, जिली रेंजर का बंदा बन के हमको, बहुत सारे बंदों को जो है ना, तकरीबन मेरे साथ तो उस टाइम 10, 15, 20 बंदे थे जो सारों के साथ ये कर्नल बन के, किसी के साथ वो प्रॉपर्टी कंसल्टर बनते, किसी को रेंजर का वो बन के, सारों के साथ वो किया हुआ था। तो फिर उसने जो है ना हमारा FIR करवाया थाना सेक्रेटरीट में। तो कल रात को हमारी FIR हुई है थाना सेक्रेटरीट में जी। अभी आप मुतमईन है जो ये FIR, ये नाज़रीन देखें, ये FIR कटी है सेक्रेटरीट थाने में, और ये सैयद सजाद हैदर गिलानी साहब का ये कार्ड है, इसको भी आप देखें। अच्छा, अभी आप हुकूमत के लिए क्या मैसेज, हुकूमत को या इमरान खान साहब को या शाहिद खान अफरीदी साहब को या साकिब निसार साहब को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो फर्स्ट टाइम जो है ना फर्स्ट स्टेज में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, क्योंकि उसने ज़्यादातर जो लोगों के साथ जो फ्रॉड करते रहे वो जो है ना आर्मी के नाम पे, जिली आर्मी के नाम पे जो है ना करते रहे। तो बाकी वज़ीर आज़म साहब को, तो चीफ जस्टिस साहब को हम ये रिक्वेस्ट करते कि हमारा जो पूरी ज़िंदगी का जमा पूंजी है वो हमें जो है ना वापस किया जाए, लौटाया जाए। बाकी जो है ना ये अभी भी लगे हुए है जो है ना, तो लोगों के साथ अभी भी ये फ्रॉड करते हैं वही जो है ना, तो इसको कड़ी से कड़ी और सख्त से सख्त सज़ा दिया जाए कि आइंदा ये किसी के साथ जो है ना फ्रॉड ना करे। तो हम ये सारों को रिक्वेस्ट करता है, और ख़ासकर हम इदारों को ये रिक्वेस्ट करते हैं, सारे इदारों को जो हमारे खुफिया इदारे हैं, कि लिहाजा इस पर ये एक्शन ले ले, क्योंकि ये तो पूरे मुल्क के साथ वो कर रहा है जो है ना, नुसरबाजी कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, वो भी इदारों के नाम पे। क्योंकि ज़ाहिर बात है आर्मी एक बहुत पाक इदारा है हमारा, तो उसका नाम यूज़ करके, इंटेलिजेंस उसका जो है ना सारों का नाम यूज़ करके जो है ना लोगों से जो है ना फ्रॉड करते और जो है ना पैसे बटोर करते हैं। जी नाज़रीन, आपने कुफ़ायतुल्लाह साहब की बात सुनी। इसके साथ कई ऐसे लोग हैं जो इस शख्स ने, जो सैयद हैदर गिलानी साहब हैं, उन्होंने लोगों को लूटा। जिस तरह भी कुफाया साहब ने बताया कि इनकी जमा पूंजी इन्होंने सारी वहाँ पे लगाई, और इन्होंने रिक्वेस्ट की ख़ास करके आर्मी चीफ को, आर्मी के लोगों को, कि इस किस्म के लोगों पे एक्शन करें ताकि मज़ीद लोग लूटने से बच जाएं। नाज़रीन, ये प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, नेक्स्ट हम चलेंगे इनके साथ। जिन 22 बंदों के साथ भी फ्रॉड हुआ है, किसी के उसने 10 लाख रुपए लिए, किसी के 1 करोड़ लिया, किसी का 20 लाख रुपए लिया। कल हम उनके पास जाएंगे, उनके व्यू सुनेंगे, उनकी बात सुनेंगे, और फिर आप लोग खुद इंसाफ कीजिएगा। इमरान खान साहब और साकिब निसार साहब, आप इस बात सुनें और इस पर एक्शन लें। इस किस्म के लोगों को सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी सज़ा दें ताकि और लोग लूटने से बच जाएं।